नौवें गुरु नानक पातशाह की जोत नाल प्रकाशे होए तिन्हां दे पावन शहीदी स्थान ते जुड़ बैठे समूह गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अते दूर दुराडे बैठे गुरु जस दा सतसंगी लाहा रह के अपने सवासां दा भला लोचण वाले समूह गुरमुख प्यारिओ अमृत के दाते सरबंस दाने धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज पातशाह के दरबार दियां हाज़रियां भरदियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच जो अमृत बचन सानू गुरु के कहाउण वालियां नू गुरुदेव पातशाह जी ने बख्शिश किया। वाहिगुरु जी के दर तो बरसाए हुए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी श्रोमणी भगत कबीर जी के पावन मुखार बिंद तो उचारण किया होया अते पंचम गुरुदेव धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गूजरी राग अंदर संग्रहित किया गया है। इस अमृत बचन दे विच भगत कबीर जी ने सानू यह जो मनुखा जीवन मिलिया इस नू सुचेत हो के हर घड़ी हर पल जागदियां जागदियां मन करके सुरती करके जागदियां अते गुरु दी महापुरखां दी मत दे अनुसार जिउंदियां जीवन दे सिरजणहार अनंत दातां दे देण वाले वाहिगुरु जी दी प्यार याद विच जुड़दियां इनू सफला करन दा उपदेश दिता है। नाल ये भी समझाया कि जे इस जीवन नू जेड़ा कई पक्षां तो दुर्लभ है ये निश्चित समय दे विच मुक जाण वाला इहदे विच मिलियां हुईयां जेड़ियां दातां ने वो दातां ने साडी मर्जी नाल नहीं मिलियां। मैं बार बार बेनती करया करता सतगुरु सानू सुचेत करते ने ये मिलियां ने दातां देखण शक्ति साडी मर्जी नाल नहीं मिली दिती गई है सानू सुनन शक्ति बोलण शक्ति विचारण शक्ति ये तंदुरुस्त शरीर दी कुछ कर सकण दी शक्ति ये वाहिगुरु जी दी दात है। साडी मर्जी सियाणप नाल मिली हुई कोई ऐसी वस्तु नहीं। इस करके ये दुर्लभ है। इस करके भी दुर्लभ है सानू नहीं पता पर अनुभवी पुरुष जिन्हां ने इस दिसदे अणदिसदे पसारे दे आद नू आरंभ नू ते इस दे आउण वाले समय दे अंत नू ते ये बार बार आउण जाण दे सच नू समझिया बुझिया उन्होंने दसिया कि ये जीवन इस करके भी दुर्लभ है कि ये किसी वेले साडे कोल नहीं सी किस रूप विच सी असी सानू नहीं पता अज है पर निश्चित समय तो बाद जदों इस सवासां दा दिता होया खजाना इस सवासां दी पूंजी जिहड़ी साडी मर्जी नाल साडे कोल नहीं है जिने जीवन दिता है उसने इस सवासां दी पूंजी अपने हुक्म विच अपनी मर्जी विच रखी हुई है ते जदों ओहदे हुक्म विच ये पूंजी पूरी होनी सवासां दी गिणती पूरी होनी है फिर ये जीवन ने मुक जाना है शरीरक जीवन ने उस तो बाद फिर साडा की बनना है सानू नहीं पता। ये दुर्लभ इस करके है कि यह मौका जिहड़ा है
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ, ਬੇਧਿਆਨਾਪਣ, ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਆਲਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ, ਬੇਸੰਜਮਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੇਸੰਜਮੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੇ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਡਰ, ਸਹਿਮ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੇਪਣ ਵਾਲੀ, ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ ਵਾਲੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਸਕੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨਮਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉ। ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਜੀਵਨ ਨਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਸੰਜਮੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਨੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਡਰ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਕਰੋਧੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਹਿਮ ਦੇਤੇ ਹਨ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਪੀੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਬੇਕਸੂਰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਦੇਖਿਓ ਭਲਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਿਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆ ਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਇਸ ਰਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਮ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ,
ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤ ਵੀ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਤ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਬੇਧਿਆਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਬੇਧਿਆਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਨਾ। ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ, ਬੈਠਣ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਮੇਰਾ ਕਾਮ, ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਅਖੌਤੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚਣਾ ਹੀ ਗਵਾਚਣਾ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵੰਗਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਵਾਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕਬੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਖਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਈ ਕੁਰਲਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਛਤਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੇਧਿਆਨਾ ਨਾ ਸਮਝਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਹੁਵਿਧ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ। ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਝੋ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਚਿੰਤਾ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੋਂ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਪਣ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਊਬਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ 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 ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ, ਸੋਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਟਿਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ। ਹਰੀ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ, ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਟਿਕਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਲਾ ਜੀਵਨ, ਬੇਚੈਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹੋਗੇ।
ये यात्रा रूहां दी अनंत समय तो चली आई है। कदों तो चली आई सानू नहीं पता, किस रूप दे विच चली आई सानू नहीं पता, अगों इस रूह ने किस तरह की यात्रा करनी है सानू नहीं पता। पर महाराज कहते मैं तुहानू दस देना, अज शब्द विच दसदे है कि नतीजे तुहाडे सोचण ढंग तो, तुहाडे कर्मां दे विचों, तुहाडे वरतों विचों निकलदे हुंदे आ। हमेशा इत्थे भी तुसीं जे जीओगे गुरु वल मुख करके तुहानू गुरमुख आखिया जाएगा। ज्ञान नाल जुड़ के जाओगे ते ज्ञानी आखिया जाएगा। वाहिगुरु जी पार ब्रह्म नाल जुड़ोगे ब्रह्म ज्ञानी आखिया जाएगा। जे टुट के जियोगे फिर साकत बनोगे, फिर मनमुख बनोगे, फिर तुसी विकारी कहे जाओगे, चोर हराम खोर कहे जाओगे, आत्मघाती कहे जाओगे। ये फर्क हुण तुसी समझना है, महाराज कहंदे। और इत्थे ही बस नहीं, जे करतूत पशु की विच इत्थे जियोगे ते फिर पशुआं वाले संस्कार इथों लैके जाओगे। तुसी मनना कि नहीं मनना कि जीवन बस यही है, ये तुहाडे उत्ते है। पर पातशाह कहंदे नहीं, जीवन दा सच बड़ा विसमादी है। तुहाडी रूह ने किन्नी वारी इदां यात्रा कीती है। बहुत जन्म बिछरे थे माधव, बड़ी बारी इसे तरीके नाल ही असीं विछोड़े विच। कबीर जी कहंदे मैं पिछले जन्म विच भी तुहाडा सेवक सी, पर पिछले जन्म विच मेरे कोल पूर्ण तौर ते तुहाडे नाल लिवलीनता नहीं बन सके। पर हुण किरपा करियो, हुण मैनूं ऐसी समत दे दिओ कि हुण मैं लिवलीनता विच, मिलाप विच ए जीवन सफल कर सकां, ताकि बहुर हम काहे आवेंगे वाला सच मेरे जीवन विच प्रगट होए। कबीर जी कहंदे हुण मैं बारंबार नहीं आउणा, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया। जिवें असीं स्कूल विच बच्चे नूं दाखल करा के पढ़ने पाउने आ, जिन्ने साल दा उत्थे उस दा टीचा हुंदा है पढ़न दा, जे वो क्लासां पास कर करके 10वीं 11वीं 12वीं तक वो पूरा कर लवे, फिर उन्होंने दोबारा स्कूल जाने की लोड़ नहीं पैंदी। फिर वो अगे कॉलेज यूनीवर्सिटी अगे तक चलता है। फिर उस तो बाद अफसरियां ते वड्डे रुतबे मिलते हैं। जीवन यात्रा इदां अगाहां कूतरांग वाली चलती है। गुरुदेव कहते इदां ही जिंदगी शुरू हुई अज्ञानता तो, जिंदगी शुरू हुई विकारी बिरतियां दे प्रभाव तो, पर चलदियां सियाणप इस गल विच है, ये अज्ञानता ज्ञान विच ते ज्ञान ब्रह्म ज्ञान विच बदल जाए। तुसीं विछड़े होए इत्थों जदों जाओ तां रब रूप होके जाओ। इत्थों जाओ ते तुहाडे अंदरों वाहिगुरू प्रगट होवे ते तुहानू गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहंदे मेरे वांग ही दुनिया याद करे। तुहाडे सारियां दे जीवन विच इह संभावना है कि इदां वाहिगुरू दी किरपा दे पात्र बन के तुसीं अपनी याद नूं सियाणप सन्मान वाली बना के छड्ड के जाओ। नहीं ते जाण वाले जे हंकार क्रोध विच अपनी ताकत दा बेसंजमा प्रगटावा करके दूजियां नूं कतल करके दुखी दे के जा चले ते उन्हां ने भी जाना है। उन्हां लई नमोशी है, उन्हां लई शर्मिंदगी है, उन्हां लई माड़े अपमान भरे लफ्ज़ ने, कोई उन्हां नूं सत्कार नहीं देंदा। अज अरदास जदों होनी है तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सन्मान किनू मिलना हुंदा, ये होएगा। इत्थे भाई साहब जी परसों सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह होरी बड़े प्यारे शब्दां विच दीवियां दी व्याख्या कर रहे सी, मैं सुनिया। बहुत सुंदर शब्दां दे नाल उन्हां ने इस अज्ञानता दा ज्ञान दा सानू वर्णन करके समझाया। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ बैठ के समझनी है। अज जिहड़ी कबीर जी समझाउंदे कहंदे याद रखियो हर बिन बैल बिराने होई है। जे तुहाडे कोल वाहिगुरू जी दा सिमरन नहीं, दैवी गुणां दा चिंतन नहीं, रहाओ दी पंक्ति दे विच केंद्री भाव कहंदे जे तुहाडे कोल उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां कर्म करदियां वरतों विहार करदियां गृहस्थी जीवन दे फर्ज निभाउंदे आ, संसार दे प्रति अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे आ, गुरु चेते विच नहीं, वाहिगुरू जी चेते विच नहीं, उन्हां दा गुण सिमरन सिफत सलाह चेते नहीं,
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਇੰਦਰਾ, ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਸਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ। ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮੀ ਸਹਿਮੀ ਜੀਵੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀ, ਡਰੀ ਡਰੀ ਜੀਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਚਿੰਤਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭੁਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਨੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁੱਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੁੱਪੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲੂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਲਦ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਲੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛਿਟੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਭੂਸੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਭੱਜਦਾ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਪਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਬਲਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀਵ ਨਾਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓਗੇ। ਆਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿਖੋ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਦੂਤੈਂ ਦਹਿਨ ਭਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मन करके झुकना, सुरती करके झुकना, गुरु दे सामने अपनी मत नूं रख के ते फिर कहना पातशाह मैनू अपनी मत गुरमत दा धारनी बनना सिखा दिओ, ताकि इस गुरमत दे करके मैनू मानसिक विकारां दी गुलामी तो छुटकारा मिल जाए। मैं बैल बराने ना होवां, बेगानियां बलदां वांग नहीं, तुहाडा चाकर बन के हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा, हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। मैनू की परवाह है इस संसार की, मैं परवाह करा अपने वाहिगुरु जी दी। पातशाह बचन करते ने बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी, संतन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। भाई साहब भाई मती दास जी नूं नहीं सी चुका सके, शरीर दे टुकड़े कीते पर आत्मा दे टुकड़े नहीं कर सके, गुरु दे प्यार वाली उस सुरती दे टुकड़े नहीं कर सके। भाई दयाला जी नूं ते उबाल देता आलू वांग, पर उहदी सुरती दी ठंडक नूं नहीं खो सके। भाई सतीदास जी नूं साड़ दिता रूम वांग, पर उन्हां दे अंदर दा आनंद ते नहीं खो सके ना। आप क्रोध विच, ईरखा विच, हंकार विच, मुतस्सब विच सड़े, पर भाई सतीदास दे आनंद विच ने। शरीरां दी खेड दे विचों ऐ रमज भरे नतीजे ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕੰਧਨ ਕੋਦੋ ਕੋ ਪੁੱਸ ਖਈ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਪਾਟਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਰੱਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇ, ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆਂ, ਅਜ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਅਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਸ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਖਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਕੀਓ ਆਪਣੋ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ,
साधो मन का मान त्यागो। तां फिर मन का मान त्यागण दी बिरती साडे अंदर ये आवे कि मैं सिख गुरु दा, सेवक गुरु दा, दुनिया अपने हंकार विच जीवे, पर मैं गुरु कोल आके झोली अड्ड के हुक्म मंगिया सी, मैं क्यों जीवां? मैनू निमरता दी कीमत देनी पै सकदी है, दुनिया दे हंकार दा सामना करना पै सकदा है, पर मैं जो गुरु ने आखे है, जो गुरु ने आके गुर कहिया साकार कमावो, बस मैं गुरु दी करनी तो भजना नहीं। पातशाह कहंदे हुंदा एक पिया है, जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पईए। फिर अपना कीता भोगो पाइए, नतीजे भोगो। दुख सुख करत महा भ्रम बूडो, अनक जोन भरमई है। कदी दुख विच कदी सुख विच, ना तुहानू कदी दुख दे कारणां दा महाराज कहंदे समझ आउंदी है, ना सुख जिहड़ा मिलिया ये किस कारण करके किहने दित्ता, किहदी बख्शिश होई, ना तुहानू ये समझ आउंदी है। भरम भुलेखियां विच ही डुबदे डुबदे गोते खांदे, महाराज कहंदे अनक जोन भरमई है। मनुखा जन्म भी गया, फिर वो पशु बिरतियां दे करके आउण वाले समय विच भी ये पशु बिरतियां वाले जीवन मिले। यात्रा जिहड़ी है वो मान करन योग बख्शिश भरे नतीजियां तक नहीं पहुंच सकी। कबीर जी कहंदे मेरी ते पहुंच गई है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पछानी। तुसी किथे खड़े हो? कबीर जी कहंदे तुसी किथे खड़े हो? मैं चाहुंदा मेरे वांग तुसी भी राम कबीरा एक भये हैं वाली अवस्था विच आ जाओ। नहीं ते महाराज कहंदे अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो, ये अवसर कत पई है। कीमती रत्ना वर्गा जीवन मिलिया, तुसी बेसमझी विच, बेसंजमेपण च, बेध्याने गुजारिया, एक मौका खुंजा लिया। अज्ञान नूं ज्ञान विच बदल के आनंदमई नतीजियां दा भागी बनन वाली सुभागी घड़ी गवा लई तुसी। ये बार बार अवसर नहीं मिलना, इस करके कहंदे हुणे ही जां जिंदगी दी बाजी जित जाओ जां हार जाओ। पातशाह बार बार रोज सानू रह रस समझाउंदे ने, अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। नतीजियां नू ध्यान च रखो कि ऐ नतीजे निकलने ने, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। ये नतीजियां नू ना भुलो कदी भी। महाराज कहंदे जीवन असफल नहीं होएगा। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों, गत बिन रैन बहाई है। तेलक, तेलक भाव तेली दा बलद, ते कप कहंदे बांदर नू। बांदर भी गुलाम है उस लालची तृष्णालू बिरती दा। बांदरां नू पकड़न वाले कई तरीके वरतदे, उन्हां चों एक तरीका यह है कि मूंह तंग मूंह वाली तौड़ी विच जां गड़ी विच छोले ते आद पा के रख दिंदे आ दूर जिथे बांदर होंदे, ते उत्थे रख के आप छुप जांदे आ पासे। ते ओ बांदर आउंदा, ओ मुट्ठी देख के, अपदे विच छोले देख के, अनाज देख के मुट्ठी भरदा है, पर अंदर भुख नहीं रही, तृष्णा बन गई है। इत्थे ही फर्क है। भुख वास्ते उद्यम करना, महाराज कहंदे मेरे कोल आके मंग लिया करो। की चाहिए रोजाना कुदरती जीवन वास्ते? अध सेर मांगो दाले मोको, दोनों वक्त जवाले, दोए सर मांगो चूना, पाओ कि हो संग लूना। मैं रुखी रोटी खाने वास्ते नहीं, रुलिया खुलिया वांग नहीं जीवना। वधिया जीवन जियो, कमाओ रज के, हंडाओ रज के, पर भुख नूं तृष्णा ना बनन दिओ। संजम विच जियो, संजम विच कमाओ, संजम दे विच हंडाओ, शुक्र दे विच जीवियो। बादशाह कहंदे ओ देखो बांदर बेसंजमा हो गया ते फस गया। मुट्ठी नहीं कढ़दा, छोले नहीं छड्डदा, पर वो ते तंग मुट्ठी तंग मुंह वाली है ना तौड़ी, वो बनाई ऐसे करके गई भी यदि लालची बिरती इनू फसा के रखेगी इत्थे। इस करके ओ उस तृष्णालू बिरती करके पकड़िया जाता। गत बिन रैन भी हुई है। इदां ही तुहाडी भी मुक्ति नहीं होनी जे इन्हां विकारां तो बचन वास्ते गुरु दे शब्द वाला ज्ञान ते संजम कर्म रूप विच, कमाई रूप विच नहीं धारण कीता है। जिंदगी रूपी रात बीत जानी। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड धुने पछतई है।
ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਗਾਓ, ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸੰਜਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।